नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। इसरो ने श्री हरिकोटा के सतीश धवन पुलाड़ केंद्र तो PSLV C-55 वनज मिशन पूरी कामयाबी नाल कीता लांच। केंद्रीय सिहत सकत्तर राजेश भूषण ने सूबिਆਂ ਨੂੰ कोरोना महामारी बारे चौकस रहने की दित्ती सलाह। भगवान श्री परशुराम जी के जन्म उत्सव अक्षय तृतीया ते ईद उल फितर के त्यौहार की देश भर में धूम। मौसम विभाग की पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में गरज चमक नाल छिट्टे पैण जां बिजली लिशकन की चेतावनी। तो हुण खबरां विस्तार नाल। भारतीय पुलाड़ खोज केंद्र इसरो ने अज दोपहर 2:19 ते श्री हरिकोटा के सतीश धवन पुलाड़ केंद्र तो PSLV C-55 वनज मिशन पूरी कामयाबी नाल लॉन्च किया। इस राही सिंगापुर के 2 उपग्रह ते एक होर यात्री उपग्रह ल्यूमलाइट 4 छड्डे गए। इसरो की वनज ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने यह उपग्रह छड्डे। ये PSLV की 57वीं उड़ान है। इस राही उपग्रह छड्डण का यह 16वां मिशन रहा। C-55 PSLV का सब तो हल्का एडिशन है। इसरो मुखी डॉक्टर S सोमनाथ ने इस प्रोजैक्ट नाल जुड़े सारे विग्यानियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह देश लिए माण वाली गल है। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि इस महामारी ਵਿੱਚ भी साडे किसानां ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल की खरीद भी की। इस बार कई थावां ते सरੋਂ ਲਈ किसानों ਨੂੰ MSP तो ज़्यादा भाव मिलया है। रिकॉर्ड अनाज उत्पादन की वजह करके साडे देश के हरेक नागरिक को सहायता प्रदान की जा सकी है। अज इस संकट काल में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि गरीब के घर विच भी कदे अजिहा दिन ना आवे जदों चूल्हा ना बले। प्रधानमंत्री ने 30 मई 2021 ਨੂੰ अपने मन की बात एपीसोड में इसका जिक्र किया सी। क्या आपको पता है कि इस महामारी में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है? तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की है। इस बार कई जगहों पर तो सरसों के लिए किसानों को MSP से भी ज्यादा भाव मिला है। रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की वजह से ही हमारा देश हर देशवासी को संबल प्रदान कर पा रहा है। आज इस संकट काल में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि गरीब के घर में भी कभी ऐसा दिन न आए जब चूल्हा न जले। कोरोना के वधदे खतरे को देखदਿਆਂ केंद्रीय सिहत सकत्तर राजेश भूषण ने देश के 8 सूबਿਆਂ ਨੂੰ हालात ते नज़र बनाए रखने ਲਈ कहा है। उन्होंने इस बारे एक खत उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, हरियाणा और दिल्ली के सिहत सकत्तरां ਨੂੰ लिखा है जिस ਵਿੱਚ निगरानी ਵਧਾਉਣ ਲਈ आख्या गया है। इस खत ਵਿੱਚ कहा गया है कि महामारी हाले तक खत्म नहीं हुई है और साਰਿਆਂ ਨੂੰ बेहद चौकस रहने की जरूरत है। राजेश भूषण ने कहा कि सेहत बुनियादी ढांचा ते लॉजिस्टिक दवाइयां ते टीके यकीनी बनाए जाने चाहिए ने। उन्होंने कोविड की स्थिति ते नज़र रखण लई अते इस नूं फैलण तो रोकण लई जरूरी कार्रवाई करन दी सलाह दी है। इस दौरान देश विच पिछले 24 घंटिਆਂ दौरान कोविड के 12,193 नवे मामले सामने आए ने। इस तरह सरगर्म मामलों की गिनती वध के 67,556 हो गई है। इस तो इलावा पिछले 24 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ 42 व्यक्तियों की मौत भी हुई है। इस विच 10 मौतां सिर्फ केरल नाल ही संबंधित ने। सेहत मंत्रालय मुताबक इस वेले सेहतयाबी की दर 98.66% दर्ज की गई है। सब तो वध मामले केरल तो सामने आ रहे हैं जबकि दिल्ली ते महाराष्ट्र वर्गे वड्डे राज भी कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। पुंछ जम्मू हाईवे ते अतवादी हमले दौरान शहीद गुरदासपुर जिले के बटाला कस्बे के पिंड तलवंडी भरत के वसनीक सिपाही हरकृष्ण सिंह का अज पूरे सरकारी सन्मानां नाल अंतिम संस्कार कर दिता गया। 49 राष्ट्रीय राइफल में तैनात हरकृष्ण सिंह अपने पिछे गर्भवती पत्नी, तकरीबन 2 साल की कुड़ी और माता पिता छड्ड गए ने। शहीद हरकृष्ण के अंतिम संस्कार मौके पिंड वासियों दीआं अखां हंझुआं नाल भरियां रहियां ते बेहद गमगीन माहौल विच उन्हां दा संस्कार किया गया। शहीद हरकृष्ण सिंह की 2 साल की कुड़ी ने पिता की चिता नूं अग्नि दिखाई। शहीद हरकृष्ण सिंह की माता
ਪਿਆਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਿਆ ਆ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੀਵਾਂਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰਾਂਗਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਦੇ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਾਇਲ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਣਕੋਈਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੌਲਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਹੌਲਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੌਲਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਤਾ, ਪਤਨੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਪਾਇਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਖੰਨਾ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਰੱਖੂਗੀ ਹਰ ਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ NIT ਵਿਖੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਾਕੁੰਭ 9 ਤੋਂ 11 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਸਰਵ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ NIT ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਆਯੋਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਰਵ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਯੋਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਦੇਸ਼ ਰੋਨੀਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਾਕੁੰਭ ਵਿੱਚ 5 ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇगी। पहला तो जो बिंदु है वो ये है कि जो शिक्षा है, विशेषकर स्कूल की शिक्षा, क्या वो राष्ट्रीय विषय हो। आज हमारे देश में अलग अलग प्रांतों के बोर्ड्स हैं, तो बच्चे का डिसइंटीग्रेशन फीलिंग आता है, वो इंटीग्रेटिव हो, तो स्कूल की शिक्षा राष्ट्रीय विषय बने। दूसरा है कि क्या 140 करोड़ लोगों को केंद्र में रखकर हर वर्ष शिक्षा महाकुंभ होना चाहिए इस देश के अंदर। तीसरा है कि जो हमारी गुरुकुल पद्धति थी, जिसको विदेशों में लोग सराह रहे हैं, क्या उसको जीवंत करना चाहिए, आधुनिक शिक्षा से जोड़ना चाहिए और एक सस्टेनेबल एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहिए। चौथा है कि स्कूल की शिक्षा कौशल युक्त हो। और पांचवा है कि जो उच्च शिक्षा संस्थान है, जैसे आप पंजाब में देखो, एम्स का पंजाब के लोगों को फ़ायदा है, IIT का, IIM का इतना विशेष फ़ायदा नहीं होता है, तो उनमें भी पंजाब में लगभग 25 लाख बच्चे पढ़ते हैं। उन 25 लाख को इन बड़े संस्थानों में आने का, जाने का, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करने का मौका मिले, तो वो इंटीग्रेशन इसका 5वां चिंतन मंथन का विषय है। इस आयोजन के कौमी मीडिया कन्वीनर ते बिजली मंत्राला तहत NHPC के डायरैक्टर अमित कांसल मुताबक सिक्ख्या महाकुंभ नाल जुड़न लई विशेष वैबसाइट तैयार की गई है। इसमें एक वर्ष से लेकर 100 साल की आयु तक का कोई भी व्यक्ति हिस्सा ले सकता है और हिस्सा लेने के लिए रिसर्च स्कॉलर अपना रिसर्च पेपर दे सकते हैं। उसमें 22 विषय हैं और वो हमारी वेबसाइट है। बहुत हमने अल्ट्रा टेक्निक यूज़ कर ऐसी वेबसाइट बनाई है कि www.trace.co.in पर जाकर वो डायरेक्ट अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 15 मई तक कोई भी जो विद्यार्थी है, स्कूल का विद्यार्थी, उसकी जो अपनी विधा है, कोई उसका प्रोजेक्ट है, वो वहाँ सबमिट कर सकता है। आयोजन कमेटी की मैंबर एडवोकेट कुमारी निहारिका अनुसार ये सिक्ख्या महाकुंभ सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी प्रतिभा सामने लियाउण दा मौका देवेगा। शिक्षा से केवल बच्चे ही नहीं जुड़े होते, बल्कि उनके माँ बाप और पूरे परिवार और किसी तरह से अपनी पूरी इकोनॉमी शिक्षा पर निर्धारित है। तो ये जो शिक्षा महाकुंभ है, इसमें बच्चों को मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा दिखाने का और इसमें बच्चों के लिए मौका है रिसर्च पेपर सबमिट करने का। उसके लिए हमारे पास 22 विषय हैं और उन 22 विषयों पर बच्चे अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन रखेंगे और अपने अपने पेपर जमा कराएंगे। इस सिक्ख्या महाकुंभ दौरान सामने आने वाली सिफारिशां केंद्रीय सिक्ख्या मंत्रालय ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਯੋਜਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਨ ਸਕੂਲ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
शिशु शर्मा शांतल, दूरदर्शन समाचार, जलंधर। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ 6ਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਨ ਯੱਗ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਸਤੀ ਗੁਜਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਹਵਨ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਹੂਤੀ ਪਾਈ। ਮਗਰੋਂ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਕਸ਼ੇ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਗ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਸੋਨਾ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਕਸ਼ੇ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸ਼ੇ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਿਆਏਗਾ। ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਰੋਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਈਦਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਈਦ ਮਿਲਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਸਜਿਦ ਈਦਗਾਹ ਵਿਖੇ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਜਮੀਲ ਉਲ ਰਹਿਮਾਨ ਵੀ ਈਦ ਮਿਲਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। सीमा सुरक्षा बल ने ईद उल फितर के मौके पर भारत पाकिस्तान कौमांतरी सरहद ते अटारी स्थित JCP ते अज सवेरे पाकिस्तानी रेंजरां नाल मिठाइयां का आदान प्रदान किया। JCP के तैनात बल के जवानों ने दोहां देशों की सालाना रवायत तहत मिठाई वंडी और एक दूजे को शुभकामनावां दित्तियां। इस तो इलावा सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तानी रेंजरां ने पंजाब सरहद से स्थित होरनां सरहदी चौकियां ते भी खुशनुमा माहौल में मिठाइयां का आदान प्रदान किया। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਸੇਨੂ ਦੁੰਗਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ MSP ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਨਰਮੇ ਤੇ ਅਗੇਤਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ
PML ਮੀਟ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲੜੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਸੀਵਰ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਲਕੀ ਬੱਦਲਵਾਈ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RN DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਇਸਰੋ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਕੋਟਾ ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਪੁਲਾੜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ PSLV C-55 ਵਣਜ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਉਤਸਵ, ਅਕਸ਼ੇ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਅਤੇ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧੂਮ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।